ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ قاسم شاہ کے آفس میں آج غیر معمولی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ کمرے میں پھیلی راکھ ابھی تک ہوا میں معلق تھی، جیسے کسی بڑے جرم کی گواہ ہو۔ جلتے کاغذ کی بو مہنگے پرفیوم اور لکڑی کے فرنیچر کی خوشبو پر حاوی تھی۔ کس بے وقوف نے جلائی ہے میری فائل؟ قاسم شاہ کی دھاڑ نے پورے فلور کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے سامنے میز پر آدھی جلی ہوئی فائل پڑی تھی، وہ فائل جس میں اس کے سب سے بڑے امپورٹنٹ کلائنٹ کا معاہدہ تھا۔ مہینوں کی محنت، کروڑوں کا سودا، سب راکھ بن چکا تھا۔ اس نے غصے میں اپنا موبائل زمین پر دے مارا۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ اسکرین ٹوٹ گئی، بالکل ویسے ہی جیسے اس کا ضبط۔ کس نے میرے کیبنٹ سے فائل نکالی؟ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور آواز میں جنون تھا۔ آفس سٹاف ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کسی میں ہمت نہیں تھی بولنے کی۔ پھر ایک نظر آہستہ آہستہ مڑی، سب کی آنکھوں کا رخ ایک ہی سمت تھا، مرہا۔ کمرے کے کونے میں کھڑی وہ کم عمر لڑکی جو قاسم شاہ کی منکوہا تھی، تو اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ مرہا کی بڑی بڑی آنکھیں راکھ کو دیکھ کر چمک رہی تھی، وہ خوشی سے اچھل رہی تھی، ننھے بچے کی طرح تالیاں بجا رہی تھی۔ دیکھو دیکھو، اڑ گئی اڑ گئی، وہ ہنستی ہوئی کہہ رہی تھی، اور قاسم کی سانس رک گئی۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس کی آواز خطرناک حد تک دھیمی ہو گئی۔ مرہا نے گردن ٹیڑھی کی۔ آگ اچھی ہوتی ہے نا، بابا کہتے تھے آگ سب گندا جلا دیتی ہے۔ اچانک قاسم کے اندر کا جانور جاگ اٹھا۔ تم میرا بزنس تباہ کرنا چاہتی ہو پاگل عورت؟ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ مرہا کے چہرے سے رنگ اڑ گیا، اس نے خوف سے پیچھے قدم اٹھایا۔ نہیں نہیں قاسم، ڈانٹ مت دو۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ایک قدم، پھر دوسرا، اور پھر وہ سیڑھیوں سے نیچے گری۔ ایک چیخ اور پھر خاموشی۔ مرہا بے ہوش پڑی تھی، کمرے میں کوہرام مچ گیا۔ قاسم چند لمحے ساکت کھڑا رہا، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ پھر اچانک اس نے دوڑ کر اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ ہلکی تھی، بہت ہلکی۔ اس کا سر اس کے سینے سے ٹکا، لمبی پلکیں بند تھیں، معصوم چہرہ کسی بچے جیسا۔ قاسم نے پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھا، اور پہلی بار اس کے دل میں ایک عجیب سا درد ابھرا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ راشد بابا کا انتقال اچانک ہوا تھا۔ مرہا تب بھی ایسے ہی بیٹھی تھی، زمین پر، اپنے باپ کی لاش کے پاس، خاموش۔ راہیم شاہ نے اس دن فیصلہ کیا تھا، یہ بچی اب ہماری امانت ہے۔ فرخندہ بیگم نے آہ بھری تھی، ہم اس کا نکاح قاسم سے کریں گے۔ قاسم نے صاف انکار کیا تھا۔ ایک ملازم کی بیٹی، اور وہ بھی دماغی طور پر کمزور، یہ ناممکن ہے۔ مگر باپ کے سامنے اس کی ایک بھی نہ چلی۔ نکاح ہو گیا، مگر قبولیت کبھی نہ ہو سکی۔ قاسم نے بے ہوش مرہا کو مضبوطی سے تھاما۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی آج اس کے بزنس کی راکھ بنی تھی، کل اس کے دل کی سب سے بڑی آزمائش بننے والی تھی، اور شاید سب سے بڑی محبت بھی۔ مرہا کو ہوش آیا تو سب سے پہلے جو احساس اس کے وجود میں اترا وہ خوف تھا، ایسا خوف جو لفظوں کا محتاج نہیں ہوتا، جو دل کی دھڑکن میں چھپ جاتا ہے، جو آنکھ کھلنے سے پہلے ہی انسان کو جکڑ لیتا ہے۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ چھت سفید تھی، بالکل خالی، کوئی نقش، کوئی ڈیزائن نہیں۔ اس کا سر بھاری تھا، بدن میں عجیب سی کمزوری تھی۔ بابا، آواز بہت مدھم تھی، خود اس کے کانوں تک مشکل سے پہنچی۔ کمرے میں خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو دل پر بوجھ بن جائے۔ مرہا نے گردن موڑنے کی کوشش کی تو ہلکا سا درد محسوس ہوا۔ وہ سہم گئی، اس کی نظریں دائیں جانب گئی تو وہاں قاسم شاہ بیٹھا تھا، کرسی پر، خاموش، گہری سوچ میں ڈوبا ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی سختی تھی، وہی سرد پن۔
मिरहा की आंखों में फौरन आंसू भर आए। वो आहिस्ता से सिकुड़ गई, जैसे खुद को छोटा कर लेना चाहती हो। मैंने जानबूझकर नहीं जलाई थी, वो कांपती हुई बोली। कासिम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें खुली थीं, वो होश में थी। कुछ लम्हे वो कुछ ना बोला। इस खामोशी से मिरहा और ज्यादा डर गई। मुझे डांटे मत प्लीज, वो बमुश्किल अल्फाज जोड़ पा रही थी। कासिम ने नजरें चुरा ली। उसे गुस्सा आना चाहिए था, चीखना चाहिए था, मगर इस वक्त उसके अंदर अजीब सी उलझन थी। खामोश रहो, वो खुश्क लहजे में बोला। मिरहा फौरन खामोश हो गई, जैसे किसी ने उसके होंठों पर मोहर लगा दी हो। दरवाजा खुला। फरखंदा बेगम अंदर दाखिल हुई। होश आ गया? उन्होंने जल्दी से पूछा। मिरहा ने डरी डरी नजरों से उन्हें देखा, फिर हल्का सा सर हिला दिया। फरखंदा बेगम ने सुकून का सांस लिया। अल्लाह का शुक्र है। कासिम उठ खड़ा हुआ। मैं बाहर हूं, बस इतना कहकर वो कमरे से निकल गया। मिरहा की नजरें उसके जाते हुए वजूद से चिपक गई। उसके जाने के बाद कमरा और ज्यादा सुनसान लगने लगा। मिरहा की दुनिया बहुत छोटी थी। इस दुनिया में रंग थे मगर तरतीब नहीं, एहसास थे मगर समझ नहीं। वो चीजों को बच्चों की तरह देखती थी। आग उसे खूबसूरत लगती थी, राख उसे उड़ती हुई तितलियां महसूस होती थी। वो ये नहीं जानती थी कि कुछ चीजें जलाने के लिए नहीं होती। राशिद बाबा ने उसे हमेशा यही सिखाया था कि बेटी, किसी को दुख ना देना, बस अच्छा सोचना, अच्छा करना। लेकिन वो ये नहीं समझ सकी थी कि फाइल जलाना दुख भी बन सकता है। कासिम आंगन में टहल रहा था। हर कदम के साथ उसके दिमाग में एक ही मंजर घूम रहा था, मिरहा का सीढ़ियों से गिरता हुआ वजूद। उसने मुट्ठियां भींच ली। मैंने ये सब क्यों होने दिया? वो खुद से सवाल कर रहा था। वो इससे नफरत करता था, ये सच था, मगर वो उसे नुकसान पहुंचा देगा, ये उसने कभी नहीं सोचा था। वो पागल है, वो बड़बड़ाया, मगर फौरन ही एक और आवाज उभरी, या शायद कमजोर है। कासिम रुक गया। उसने गहरा सांस लिया। उसके लिए यह रिश्ता हमेशा एक बोझ रहा था, एक जबरदस्ती। वो उसे बीवी मानने को तैयार नहीं था, ना दिल से ना जहन से। मगर आज कुछ बदला बदला सा था। शाम के वक्त राहीम शाह ने कासिम को अपने पास बुलाया। बैठो कासिम। कासिम खामोशी से बैठ गया। राहीम शाह की आवाज में थकन थी। ये निकाह हमने किसी मजबूरी में नहीं किया था, उन्होंने आहिस्ता कहा। वो बच्ची हमारे दरवाजे की अमानत है, इसका बाप हमारे लिए सब कुछ था। कासिम ने नजर झुका ली। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम फौरन उसे कबूल कर लो, राहीम शाह ने कहा, मगर जुल्म मत करो। ये लफ्ज कासिम के दिल में तीर की तरह लगा। मैं जालिम नहीं हूं, वो फौरन बोला। राहीम शाह ने उसे गहरी नजर से देखा। गुस्सा कभी कभी इंसान को वो बना देता है जो वो खुद नहीं होता। कासिम के पास जवाब नहीं था। रात को कासिम अपने कमरे में जा रहा था कि उसके कदम रुक गए। मिरहा के कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर मध्यम रोशनी थी। वो बिस्तर पर बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाए, खामोश। कासिम न जाने क्यों अंदर चला आया। तुम ठीक हो? मिरहा चौंकी। उसने पहली बार कासिम को इतनी नरम लहजे में बोलते सुना था। वो आहिस्ता से बोली, मैंने बुरा किया ना? कासिम के दिल में कुछ टूटा। आइंदा कुछ जलाना नहीं, वो बस इतना ही कह सका। मिरहा ने सर हिला दिया, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, आप नाराज हो? कासिम ने चंद लम्हे सोचा। नहीं, वो बोला, बस मोहतात रहा करो। मिरहा की आंखों में एक नन्ही सी खुशी झलक गई, जैसे किसी बच्चे को इनाम मिल गया हो। उस रात कासिम देर तक जागता रहा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि मिरहा दुश्मन नहीं, आजमाइश है। और शायद वो आजमाइश इतनी आसान नहीं जितनी वो समझ रहा था। सुबह की रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैल रही थी। पर्दों के बीच से छन कर आती धूप
فرش پر بکھر رہی تھی جیسے کسی نے سنہری لکیریں کھینچ دی ہوں۔ مرہا جاگ چکی تھی مگر بستر سے اٹھی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، خوف، مگر پہلے جیسا نہیں، کچھ اور بھی تھا جیسے وہ خود نام نہیں دے پا رہی تھی۔ قاسم کل رات اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ اسے ڈانٹنے نہیں آیا تھا، یہ بات مرہا کے لیے بہت بڑی تھی۔ وہ آہستہ سے مسکرائی، پھر فوراً سنجیدہ ہو گئی، جیسے خود کو مسکرانے پر ٹوک رہی ہو۔ زیادہ خوش نہیں ہوتے، اس نے خود سے کہا، پھر سب چھن جاتا ہے۔ وہ بستر سے اتری اور آہستہ آہستہ باہر نکل آئی۔ ناشتے کی میز پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ فخرندہ بیگم چائے انڈیل رہی تھی، راہیم شاہ اخبار دیکھ رہے تھے۔ قاسم پہلے ہی بیٹھا تھا۔ مرہا نے دروازے پر قدم رکھا تو رک گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہچکچا رہی تھی۔ آ جاؤ بیٹا، فرخندہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ مرہا نے آہستہ سے قدم آگے بڑھایا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ قاسم نے اس کی طرف نہیں دیکھا، مگر اس نے محسوس کیا کہ وہ پہلے کی طرح سخت نہیں لگ رہا۔ مرہا نے پلیٹ میں رکھا نوالا اٹھایا، مگر کھانے سے پہلے رک گئی۔ اس نے چپکے سے قاسم کی طرف دیکھا، وہ کھانا شروع کر چکا تھا۔ مرہا نے سکون کا سانس لیا اور کھانے لگی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں مگر اس کے لیے بہت بڑی۔ قاسم کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب وقتی ہے، بس ایک حادثہ تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ مرہا کا خوفزدہ چہرہ اس کے ذہن سے بالکل نکل نہیں پا رہا تھا۔ وہ میری بیوی ہے، وہ خود سے کہتا، مگر میں اسے جانتا ہی نہیں۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ ہمیشہ اس سے ناراض کیوں رہتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ کمزور تھی یا اس لیے کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف اس کی زندگی میں آئی تھی۔ قاسم نے چائے کا کپ رکھا۔ اس نے خود کو سخت بنانے کی کوشش کی۔ ناشتے کے بعد مرہا صحن میں آ گئی۔ وہاں ایک پودا تھا جس پر ننھی ننھی کلیاں تھیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم خوبصورت ہو، اس نے پودے سے کہا۔ مجھے بھی کلیاں اچھی لگتی ہیں۔ وہ مٹی سے کھیلنے لگی۔ اس کی انگلیاں گندی ہو گئیں مگر وہ خوش تھی۔ یہی اس کی خوشی تھی، بے آواز، بے وجہ۔ قاسم کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں رک گیا۔ وہ لڑکی جو کل اس کے لیے ایک مسئلہ تھی، آج اسے ایک سوال لگ رہی تھی۔ دوپہر کو فرخندہ بیگم نے قاسم کو اپنے پاس بلایا۔ تم نے غور کیا ہے؟ انہوں نے آہستہ سے پوچھا۔ کس پر؟ قاسم نے بے دلی سے کہا۔ مرہا پر۔ قاسم خاموش ہو گیا۔ وہ ضدی نہیں ہے قاسم، فرخندہ بیگم نے کہا، وہ صرف دنیا کو الگ طرح سے دیکھتی ہے۔ قاسم نے پہلی بار غور سے سنا۔ وہ ڈر جاتی ہے مگر جلد مانوس بھی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بس نرمی چاہیے۔ قاسم نے نظریں چرا لی۔ شام کے وقت قاسم آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اس نے دیکھا مرہا دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کاغذ تھا۔ یہ کیا ہے؟ قاسم نے پوچھا۔ مرہا نے ہچکچاتے ہوئے کاغذ آگے بڑھایا۔ اس پر رنگ برنگی لکیریں بنی تھی، بیچ میں ایک گھر اور دو چھوٹے سے انسان۔ یہ ہم ہیں، مرہا نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے جلایا نہیں، بنایا ہے۔ قاسم کی سانس رک گئی۔ وہ تصویر فنکارانہ نہیں تھی مگر خلوص سے بھری ہوئی تھی۔ تم نے میرے لیے بنائی؟ وہ بے ساختہ بول پڑا۔ مرہا نے فوراً سر ہلا دیا۔ اگر پسند نہ آئی ہو تو پھاڑ دیں۔ وہ گھبرا گئی۔ قاسم نے جلدی سے کہا، نہیں۔ وہ خود بھی چونک گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر قاسم نے کاغذ طے کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں جا رہا ہوں، بس وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ مرہا کی آنکھوں میں روشنی بھر گئی۔ اس دن کے بعد گھر میں خاموشی تو رہی مگر وہ کاٹنے والی نہیں تھی۔ قاسم اب مرہا کو نظر انداز نہیں کرتا تھا، بات کم کرتا تھا مگر موجود رہتا تھا۔ مرہا اب بھی اسے ڈرتی تھی مگر وہ ڈر آہستہ آہستہ مانوس ہونے لگا تھا، اور یہی سب سے خطرناک بات تھی، کیونکہ مانوس خوف کبھی کبھی محبت میں بدل جاتا ہے۔
कासिम ये नहीं जानता था कि वो जिस दीवार को मजबूत समझ रहा है उसमें दरार पड़ चुकी है। और मिरहा, वो बस इतना जानती थी कि कासिम अब पहले जैसा नहीं रहा। उस रात मिरहा सोने से पहले मुस्कुराई और कासिम ने अपनी जेब से वो कागज निकालकर देर तक देखा। कुछ रिश्ते जोर से नहीं बनते, वो आहिस्ता आहिस्ता दिल में जगह बनाते हैं। बारिश की पहली बूंद छत से टकराई तो घर के अंदर एक अनजानी सी सनसनाहट दौड़ गई। मिरहा खिड़की के पास खड़ी थी। शीशे पर फिसलती बूंदें उसे अच्छी लगती थी। वो हर बूंद के साथ हल्की सी आवाज निकालती, जैसे किसी खेल का हिस्सा हो। मगर आज उसकी खुशी अधूरी थी। उसके सीने में कहीं एक बोझ सा अटका हुआ था, बगैर वजह के। कासिम अभी ऑफिस से वापस आया था, कोट हाथ में, पेशानी पर थकन की लकीरें। उसने जूते उतारते हुए मिरहा को खिड़की के पास देखा तो रुक गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि फोन बज उठा। कासिम का चेहरा सख्त हो गया। वो कॉल काफी मुख्तसर थी मगर असर गहरा। फोन रखते ही उसने गहरा सांस लिया, जैसे कोई फैसला उसके कंधों पर रख दिया गया हो। खाना तैयार है, फरखंदा बेगम की आवाज आई। कासिम ने सर हिलाया और डाइनिंग की तरफ बढ़ गया। मिरहा भी पीछे पीछे आई मगर उसके कदम आज भारी थे। खाने के दौरान कासिम कम गो रहा। उसके जहन में ऑफिस की चीजें गर्दिश कर रही थी। एक बड़ा सौदा, तेज रफ्तार फैसले और वक्त की कमी। वो जानता था कि अगले कुछ दिन उसके लिए सख्त होंगे। मिरहा ने प्लेट में नवाला रखा, फिर हाथ रोक लिया। उसने कासिम की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही उलझन थी जो वो पहचानने लगी थी जब कासिम अंदर ही अंदर कहीं और होता था। आप जा रहे हैं? मिरहा ने धीमी आवाज में पूछा। कासिम चौंका। कहां? दूर। वो लफ्ज तलाश करती रही। काफी दूर। कासिम ने लम्हा भर सोचा। कुछ दिनों के लिए। मिरहा के होंठ कांप गए। मैं भी चलूं? कमरे में खामोशी छा गई। फरखंदा बेगम ने कासिम की तरफ देखा, वो खामोश नजर जो बहुत कुछ कह जाती है। कासिम ने नजर झुका ली। नहीं, ये जरूरी नहीं। मिरहा ने फौरन सर हिला दिया, जैसे खुद को कायल कर रही हो। मगर उसके दिल में कहीं एक गिरा पड़ गई। रात देर तक बारिश होती रही। मिरहा करवटें बदलती रही। उसे नींद नहीं आ रही थी। हर आवाज उसे चौंका देती। वो उठकर दरवाजे के पास गई, फिर रुक गई। नहीं, उसने खुद से कहा, परेशान नहीं करते। वो वापस बिस्तर पर आ बैठी। उसके हाथ बेचैन थे। वो तकिए के किनारे से खेलती रही, जैसे दिल की धड़कन को काबू में लाना चाहती हो। उसी वक्त कासिम अपने कमरे में बैठा था। फाइलें खुली थी मगर नजर कहीं और थी। उसकी जेब से वो कागज निकल आया, वही तस्वीर। वो देर तक उसे देखता रहा। मैं क्या कर रहा हूं? वो बड़बड़ाया। उसे अंदाजा था कि मिरहा का दिल नाजुक है। वो जानता था कि उसे छोड़कर जाना आसान नहीं होगा, ना इसके लिए ना उसके अपने ज़मीर के लिए। अगली सुबह आसमान साफ था मगर घर के अंदर बेचैनी थी। मिरहा सहन में बैठी थी। वो पौधों को पानी दे रही थी। अचानक उसके हाथ कांपने लगे। जग जमीन पर गिर पड़ा और पानी फैल गया। मिरहा, फरखंदा बेगम ने पुकारा। मिरहा ने जवाब नहीं दिया। उसकी सांस तेज हो गई, आंखें फैल गईं। वो बैठे बैठे सिमटने लगी, जैसे किसी ने उसे अंदर से डरा दिया हो। कासिम ने मंजर देखा तो दौड़कर उसके पास पहुंचा। क्या हुआ? उसकी आवाज बेअख्तियार नरम हो गई। मिरहा की होंठ हिले मगर लफ्ज ना निकले। उसकी आंखों में खौफ था, बेसबब, बेसिमत। कासिम ने फौरन उसे सहारा दिया। सांस लो, आहिस्ता। वो उसके हाथों को थामे रहा। मिरहा की सांस आहिस्ता आहिस्ता संभली मगर वो उसके हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। कासिम के अंदर एक अजीब सा सुकून उतरा, साथ ही एक भारी जिम्मेदारी। मिरहा कमरे में लेटी थी। कासिम पास वाली कुर्सी पर बैठा था। फरखंदा बेगम खामोशी से बाहर निकल गई। आप जाएंगे? मिरहा ने बहुत धीरे से पूछा। कासिम ने उसकी तरफ देखा। कुछ दिनों के लिए। मैं ठीक रहूंगी, वो बोली, मगर उसकी आवाज में यकीन कम था।
कासिम ने पहली बार साफ लफ्जों में सोचा, अगर वो चला गया तो क्या वाकई सब ठीक रहेगा? मैं जल्दी वापस आऊंगा, उसने कहा। मिरहा ने हल्का सा सर हिलाया। वादा? कासिम ने लम्हा भर को आंखें बंद की। वादा। शाम को राहीम शाह ने कासिम को अपने पास बुलाया। जिंदगी में कुछ फैसले कागज पर नहीं होते बेटा, उन्होंने कहा, वो दिल पर होते हैं। कासिम खामोश रहा। ये लड़की तुमसे मानूस हो रही है। राहीम शाह की आवाज नरम थी। मानूस दिल टूटे तो देर से जुड़ते हैं। कासिम ने सर झुका लिया। अगली सुबह कासिम रवाना होने लगा। बैग दरवाजे के पास रखा था। मिरहा खामोश खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटे सा पैकेट था। वो उसने आगे बढ़ा दिया। ये साथ रखना, वो नजरें झुकाए बोली। कासिम ने पैकेट लिया। ये क्या है? जरा नहीं, बस याद। कासिम ने पैकेट जेब में रखा। मैं वापस आऊंगा। वो मुड़ा, फिर रुक गया। मिरहा, वो चौंकी। खुद का ख्याल रखना। ये जुमला सादा था मगर उसके लिए बहुत बड़ा। कासिम दरवाजे से निकल गया और मिरहा देर तक वहीं खड़ी रही। फिर आहिस्ता से बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस खामोशी थी। सफर में कासिम मसरूफ रहा मगर हर वक्फे में उसका ख्याल घर की तरफ लौट जाता। वो पैकेट निकालता। उसमें एक छोटी सी रिबन थी, नीली, सादा मगर साफ। उधर घर में मिरहा ने दिन गिनने शुरू कर दिए। वो रिबन जैसी चीजों से खेलती, पौधों से बातें करती और रात को खामोशी से सो जाती, बगैर किसी शोर के। वक्त गुजरता गया और कासिम को पहली बार एहसास हुआ कि कुछ फासले करीब ले आते हैं। कासिम की वापसी एक सादा सी शाम में हुई। ना कोई ऐलान, ना कोई शोर। दरवाजा खुला तो घर की खामोशी ने उसे खुशामदीद कहा। वो एक लम्हा रुका, जैसे उस खामोशी में किसी की सांस ढूंढ रहा हो। फरखंदा बेगम कमरे से निकली, चेहरे पर इत्मीनान की हल्की सी मुस्कुराहट। आ गए? उन्होंने पूछा। कासिम ने सर हिलाया। मिरहा सहन में है। कासिम ने बैग एक तरफ रखा और सहन की तरफ बढ़ गया। मिरहा जमीन पर बैठी थी। सामने एक सफेद कपड़ा बिछा था जिस पर रंग फैले हुए थे। वो उंगलियों से रंग बनाती, फिर रुक कर देखती, जैसे खुद ही अपने काम पर हैरान हो। कासिम ने उसे दूर से देखा तो उसके कदम सुस्त पड़ गए। वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। कमजोर तो थी मगर टूटी हुई नहीं। वो उसके करीब गया तो मिरहा ने सर उठाया। चंद लम्हे वो उसे पहचान न सकी। फिर अचानक उसकी आंखें फैल गईं। आप आ गए? उसकी आवाज में यकीन कम, खुशी ज्यादा थी। कासिम ने इस बात में सर हिलाया। मैं वादा करके गया था। मिरहा ने फौरन कपड़ा एक तरफ रखा और खड़ी हो गई। उसके हाथ रंगों से भरे थे। वो हिचकिचाई, फिर हाथ पीछे कर लिए, जैसे डर रही हो कि कहीं वो गंदे हाथों पर नाराज ना हो जाए। कासिम ने यह हरकत देख ली। ठीक है, वो बस इतना ही बोला। मिरहा की सांस बहाल हुई। कुछ देर बाद दोनों बरामदे में बैठे थे। दरमियान में फासला था मगर पहले जैसा नहीं। अब वो फासला खाली नहीं लगता था। मैंने आपके लिए एक और तस्वीर बनाई थी, मिरहा ने धीरे से कहा, मगर खराब हो गई। खराब क्यों? कासिम ने पूछा। क्योंकि मैं डर गई थी। वो सच बोल गई। कासिम ने चौंक कर उसे देखा। किस बात से? कि आप पसंद नहीं करेंगे। वो नजरें झुका गई। फिर आप चले जाएंगे। ये अल्फाज नरम थे मगर कासिम के अंदर कहीं जोर से लगे। वो पहली बार समझा कि मिरहा के डर की जड़ कहाँ है। रात को कासिम अपने कमरे में देर तक जागता रहा। सफर की थकन थी मगर नींद नहीं। उसने सोचा मिरहा ने इन दिनों में क्या क्या किया होगा, किससे बात की होगी, किससे डरी होगी। उसे एहसास हुआ कि अब वो महज जिम्मेदारी महसूस नहीं कर रहा था बल्कि फिक्र कर रहा था। ये फर्क मामूली नहीं था। अगले दिन कासिम ने एक गैर मुतवक्को काम किया। नाश्ते के बाद उसने मिरहा को आवाज दी, मेरे साथ आओ। मिरहा के चेहरे पर खौफ सा उभरा। कहाँ? बस आओ। वो हिचकिचाती हुई उसके साथ चल पड़ी। वो उसे सहन के उस हिस्से में ले गया जहां धूप नरम पड़ती थी।
یہ جگہ تمہیں پسند ہے؟ قاسم نے پوچھا۔ مرہا نے فوراً سر ہلا دیا۔ یہاں روشنی اچھی ہوتی ہے۔ قاسم نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو یہاں تم اپنا کام کیا کرو۔ میرا کام؟ تصویر بنانا، رنگ، جو دل چاہے، وہ سادہ انداز میں بولا۔ مرہا کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ سچ؟ سچ۔ یہ ایک جملہ تھا، مگر اس نے مرہا کے اندر اعتماد کی ایک اینٹ رکھ دی۔ راہیم شاہ دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر دعا جیسی مسکراہٹ آ گئی۔ وقت لگتا ہے مگر دل بدل ہی جاتے ہیں، انہوں نے خود سے کہا۔ شام کو مرہا کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ وہ کاغذ سنبھال نہ سکی، رنگ فرش پر پھیل گئے اور وہ گھبرا گئی۔ میں نے گندا کر دیا، اس نے بوکھلا کر کہا۔ قاسم فوراً اس کے پاس آیا۔ کوئی بات نہیں، آپ ناراض نہیں ہوں گے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ قاسم نے جھک کر رنگوں کو دیکھا۔ نہیں۔ پھر اس نے غیر ارادی طور پر مرہا کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، بہت ہلکا، بہت محتاط۔ دیکھو، رنگ خوبصورت ہیں، وہ بولا۔ مرہا نے اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں ڈر کم تھا۔ اس رات مرہا دیر تک جاگتی رہی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جہاں قاسم کا لمس ٹھہرا تھا۔ وہ مسکرائی، پھر خود ہی چونک گئی۔ یہ ٹھیک ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اس کے دل نے کوئی جواب نہ دیا، بس سکون دیا۔ ادھر قاسم نے بھی اس لمس کو یاد کیا۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ محض تسلی تھی، محض نرمی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک نیا نام جنم لے چکا تھا، محبت۔ وہ ابھی ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر انکار بھی آسان نہیں رہا تھا۔ چند دن بعد مرہا نے وہ نئی تصویر قاسم کو دکھائی۔ اس میں ایک گھر تھا اور اس کے اندر روشنی۔ یہ ہمارا گھر ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ اب یہ ڈرتا نہیں۔ قاسم نے تصویر کو غور سے دیکھا، پھر پہلی بار اس نے مسکرا کر کہا، یہ خوبصورت ہے۔ مرہا کی آنکھیں بھر آئی، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ دن کا آغاز معمول کے مطابق تھا، مگر قاسم کے لیے کچھ بھی معمول کا نہیں رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی درست کر رہا تھا، مگر اس کی توجہ اپنے عکس پر نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال بار بار لوٹ رہا تھا۔ مرہا اب اس سے بھاگتی نہیں تھی۔ یہ بات بظاہر معمولی تھی، مگر قاسم کے لیے چونکا دینے والی۔ وہ دروازے سے نکلنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ہلکی سی آواز آئی، آپ دیر سے آئیں گے؟ قاسم پلٹا۔ مرہا دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، جیسے کسی انجانے خیال کے ساتھ اسے روکنے آئی ہو۔ شاید، قاسم نے سچ کہا۔ مرہا نے گلاس میز پر رکھا۔ تو میں انتظار نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فوراً وضاحت کی، نیند آ جائے گی۔ قاسم نے اس کی گھبراہٹ محسوس کی۔ کوئی بات نہیں۔ وہ نکل گیا، مگر دل وہیں رہ گیا۔ قاسم کے جانے کے بعد مرہا کافی دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، مگر خوف سے نہیں۔ یہ احساس نیا تھا، بے ترتیب مگر خوشگوار۔ یہ ٹھیک نہیں، وہ خود کو سمجھانے لگی۔ زیادہ سوچنا ٹھیک نہیں، مگر اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ صحن میں آ گئی، پودوں کو چھوا، مٹی کو دیکھا، مگر ذہن کہیں اور تھا۔ اسے یاد آیا کہ قاسم اب اس پر چیختا نہیں تھا، نظر انداز نہیں کرتا تھا، وہ اب موجود تھا۔ آفس میں قاسم نے خود کو کام میں جھونک دیا، مگر ہر میٹنگ کے بعد اس کی نظر موبائل پر چلی جاتی۔ نہ کوئی کال تھی، نہ کوئی پیغام، مگر انتظار تھا۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ پہلی بار کسی کو جواب دہ محسوس کر رہا ہے۔ یہ خیال اسے عجیب لگا۔ شام کو قاسم واپس آیا تو گھر میں مدھم روشنی تھی۔ مرہا صوفے پر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے خالی کاغذ پڑا تھا، بغیر رنگ کے۔ قاسم نے جوتے اتارے۔ آج تصویر نہیں بنائی؟ مرہا نے چونک کر دیکھا۔ دل نہیں تھا۔ قاسم رک گیا۔ کیوں؟ مرہا نے کندھے اچکا دیے۔ جب آپ نہیں ہوتے تو رنگ بھاگ جاتے ہیں۔
یہ جملہ نہ شاعرانہ تھا نہ مکمل، مگر قاسم کے دل میں سیدھا اترا۔ وہ آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں ہر وقت نہیں ہو سکتا۔ پھر رک گیا۔ مگر میں واپس ضرور آؤں گا۔ مرہا نے سر اٹھایا۔ ہمیشہ؟ قاسم نے پہلی بار بنا سوچے سمجھے جواب دیا، ہاں۔ رات کے کھانے کے بعد مرہا نے کپ اٹھایا مگر ہاتھ پھسل گیا۔ کپ گرنے ہی والا تھا کہ قاسم نے فوراً تھام لیا۔ اس کے ہاتھ مرہا کے ہاتھ پر ٹھہر گئے۔ اس بار مرہا پیچھے نہیں ہٹی، وہ بس ساکت رہی۔ قاسم نے بھی ہاتھ فوراً نہیں ہٹایا۔ یہ لمحہ لمبا نہیں تھا مگر فیصلہ کن تھا۔ اس رات قاسم کو نیند نہیں آئی۔ وہ یہ تسلیم کر چکا تھا کہ مرہا کمزور نہیں تھی، وہ نازک تھی، اور نازک چیزیں توڑی نہیں جاتی، سنبھالی جاتی ہیں۔ میں نے اسے ڈرایا تھا، اس نے خود سے کہا۔ اب مجھے ہی اسے محفوظ محسوس کرانا ہوگا۔ یہ خیال اس پر بھاری نہیں لگا، درست لگا۔ اگلے دن مرہا نے خود قاسم سے پوچھا، میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ حیران ہوا مگر مسکرایا۔ بیٹھو۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھی، بہت قریب نہیں مگر پہلے سے کم فاصلے پر۔ یہ قدم مرہا نے خود اٹھایا تھا۔ شام کو جب قاسم آفس سے واپس آیا تو صحن میں ایک نئی تصویر رکھی تھی۔ اس میں دو لوگ تھے، ایک تھوڑا آگے، ایک آہستہ آہستہ اس کے قریب آتا ہوا۔ قاسم نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ پیچھے سے مرہا کی آواز آئی، یہ میں ہوں، سیکھ رہی ہوں۔ قاسم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اور یہ میں ہوں، وہ بولا، رکنا سیکھ رہا ہوں۔ مرہا مسکرا دی، اور اس مسکراہٹ میں نہ خوف تھا نہ الجھن، صرف بھروسہ تھا۔ دوپہر کی دھوپ صحن میں سیدھی اتر رہی تھی مگر قاسم کے اندر کہیں اندھیرا سا پھیل رہا تھا۔ وہ آج غیر معمولی حد تک خاموش تھا۔ آفس سے واپسی کے بعد اس نے نہ فائلیں کھولیں نہ فون دیکھا، وہ بس بیٹھا رہا، کھڑکی کے پاس باہر دیکھتا ہوا جیسے کسی منظر میں گم ہو۔ مرہا نے یہ خاموشی محسوس کر لی تھی۔ وہ کمرے کے دروازے پر رکی، پھر آہستہ آہستہ اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ نہیں تھا، رنگ نہیں تھے، بس خالی ہاتھ، اور خالی ہاتھوں کے ساتھ وہ زیادہ سچی لگتی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ قاسم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، یہ جواب کافی نہیں تھا، اور مرہا نے یہ بات سیکھ لی تھی۔ وہ پاس آ کر بیٹھ گئی۔ فاصلہ کم تھا مگر حد میں۔ اس نے سوال نہیں دہرایا، بس انتظار کیا، خاموشی میں۔ یہ خاموشی اب قاسم کو تنگ نہیں کرتی تھی بلکہ سچ بولنے پر مجبور کرتی تھی۔ قاسم نے جیب سے موبائل نکالا۔ اسکرین پر ایک نام تھا جسے دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ آج ایک فون آیا تھا، وہ خود کو سادہ رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ میرے ماضی سے؟ مرہا نے سر ہلایا۔ وہ لفظ ماضی نہیں سمجھتی تھی مگر لہجہ سمجھ گئی تھی۔ وہ لوگ جن کے ساتھ میں نے بہت پہلے کام کیا تھا۔ قاسم کی آواز بھاری تھی۔ میں نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ مرہا نے دھیرے سے کہا، پیچھے چھوڑنا اچھا ہوتا ہے نا؟ قاسم نے تلخی سے مسکرایا، ہمیشہ نہیں۔ وہ اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کچھ فیصلے آدمی کو کامیاب بنا دیتے ہیں اور کچھ اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ مرہا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ کمزوری دیکھی جو اس نے کبھی اپنے لیے نہیں رکھی تھی۔ کچھ لمحوں بعد مرہا نے ایک سادہ سا سوال پوچھا، ایسا سوال جو صرف وہی پوچھ سکتی تھی۔ آپ ڈر رہے ہیں؟ قاسم رک گیا۔ یہ لفظ اس نے برسوں بعد اپنے لیے سنا تھا۔ میں نہیں ڈرتا، وہ فوراً بولا۔ مرہا نے سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے، پھر آہستہ سے اضافہ کیا، مگر آپ کے ہاتھ ایسے ہیں جیسے میرے ہوتے ہیں جب میں ڈرتی ہوں۔ قاسم نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، واقعی مٹھیاں بند تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کیا، قاسم نے کہا، نہ دوستوں پر نہ رشتوں پر۔ وہ مرہا کی طرف متوجہ ہوا۔ تم جانتی ہو کیوں؟ مرہا نے نفی میں سر ہلایا۔ کیونکہ جب میں نے بھروسہ کیا تو مجھے نقصان ہوا۔ یہ پہلا اعتراف تھا، نامکمل
ना तफसील से मगर सच्चा। मिरहा ने कुछ लम्हे सोचा, फिर वो बात कही जो उसके दिल में थी। जब मुझे नुकसान होता है तो मैं रो लेती हूं, फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती हूं। कासिम ने उसे देखा। इतनी आसानी से? मिरहा ने कंधे उचका दिए। मैं चीजें ज्यादा देर पकड़ कर नहीं रखती, हाथ थक जाते हैं। ये जुमला कासिम के दिल में कहीं ठहर गया। उसी शाम कासिम को ऑफिस जाना पड़ा, गैर मुतवक्को मीटिंग के लिए। वो वापस आया तो चेहरे पर वही पुरानी सख्ती लौट आई थी, मगर अब उसके नीचे थकन थी। मिरहा दरवाजे पर मिली। खाना ठंडा हो रहा है। वो इत्तला देने आई थी, हुक्म देने नहीं। कासिम ने जूते उतारते हुए कहा, आज मुझे कुछ लोगों से दोबारा मिलना पड़ा। मिरहा ने आहिस्ता से पूछा, वो जो आपको अच्छे नहीं लगते? कासिम ने इस बात में सर हिलाया। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं कैसा था। वो रुका। और मैं कैसा नहीं बनना चाहता। मिरहा ने उसकी तरफ देखा। आप अब अच्छे हैं। ये जुमला ना दलील था ना तारीफ, बस यकीन था। अगले दिन वो लोग घर आए, कासिम के माजी के साथी। उनकी आवाजें ऊंची थीं, हंसी मसनूई। घर की फिजा बदल गई। मिरहा ने दरवाजे के पीछे से सब देखा और उसका दिल तेज धड़का, मगर वो पीछे नहीं हटी। वो आहिस्ता आहिस्ता सहन में आई जहां कासिम खड़ा था। उसने पहली बार खुद को उसके बराबर खड़ा महसूस किया। एक आदमी ने कासिम से कहा, तुम बहुत बदल गए हो शाह साहब। कासिम जवाब देने ही वाला था कि मिरहा ने बेसाख्ता उसका हाथ थाम लिया। बस थामा, जोर नहीं, ऐलान नहीं। कासिम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मिरहा की आंखों में डर था, मगर कदम मजबूत थे। हमें बात खत्म करनी है, कासिम ने पुरसकून लहजे में कहा। यहीं। वो लोग चले गए। दरवाजा बंद होते ही मिरहा के कंधे ढीले पड़ गए। मैंने ठीक किया? उसने डरते हुए पूछा। कासिम ने उसके हाथ को देखा जो अभी भी उसके हाथ में था। उसने आहिस्ता से जवाब दिया, तुमने वो किया जो मैं बरसों नहीं कर सका था। क्या? अकेला ना छोड़ना। मिरहा की आंखें नम हो गईं। मैं अकेली नहीं रहती, वो सच बोली। अकेला होना बुरा लगता है। कासिम ने पहली बार उसे खुद से लगा लिया। मुख्तसर, मोहतात, मगर वाज़ेहा। मिरहा की तबीयत अब पहले से बेहतर थी, मगर उसकी खामोशी में एक नया ठहराव आ गया था। वो अब भी कम गो थी, मगर खौफजदा नहीं रही थी। उसके कदमों में वो लर्जिश नहीं थी जो पहले हर वक्त उसके साथ रहती थी। शायद इसलिए कि उसके दिल ने पहली बार किसी महफूज गोशे को पहचान लिया था, चाहे वो गोशा खुद कासिम शाह की जात ही क्यों ना हो। कासिम इस तब्दीली को महसूस कर रहा था, मगर मानने से इनकारी था। वो ऑफिस से लौटा तो घर में एक अजीब सी तरतीब नजर आई। चीजें अपनी जगह पर थीं, ना हद से ज्यादा सजी हुई ना बिखरी हुई। ड्राइंग रूम में हल्की सी खुशबू थी, ऐसी नहीं जो सर चकराए, बल्कि ऐसी जो लाशऊर में उतर जाए। कासिम ने लाशऊरी तौर पर गर्दन मोड़कर देखा। मिरहा सोफे के एक कोने में बैठी थी और उसके हाथ में रंगीन पेंसिलें थीं और सामने एक कागज। वो कुछ बना रही थी, बहुत इनेमाग से। उसके माथे पर शिकन थी, जैसे ये काम उसके लिए बहुत संजीदा हो। कासिम ने कुछ न कहा, न टोका न सवाल किया। ये खामोशी पहले बोझ लगती थी, अब अजीब तौर पर काबिले बर्दाश्त हो गई थी। वो अपने कमरे में चला गया, मगर दिमाग मिरहा के पास ही अटका रहा। कपड़े बदलते हुए भी, घड़ी उतारते हुए भी उसके जहन में वही तस्वीर घूमती रही। पेंसिल, कागज और वो मासूम सी तवज्जो। रात के खाने पर मिरहा ने खुद प्लेट कासिम के सामने रखी। ये मामूली बात थी, मगर कासिम के लिए गैर मामूली। नमक कम है? उसने आहिस्ता से पूछे। नजरें झुकाईं। कासिम ने पहली बार उसकी तरफ सीधा देखा। नहीं, ठीक है। मिरहा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया हो। खाने के बाद वो दोबारा अपने कागज के पास चली गई। कासिम ने इस बार तजस्सुस को दबाने की कोशिश नहीं की। वो आहिस्ता कदमों से करीब आया। ये क्या है?
मेरा चौंकी मगर भागी नहीं। उसने कागज इसकी तरफ बढ़ा दिया। वो एक घर था, सादा सा मगर मुकम्मल। दरवाजे के बाहर 2 छोटे से किरदार बने थे, एक कदरे लंबा, दूसरा छोटा। दोनों के दरमियान फासला कम था। कासिम ने बेख्तियार पूछ लिया, ये कौन है? मिरहा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, ये घर है और ये हम हैं। कासिम के हाथ में कागज जैसे वजनदार हो गया। उसने कुछ न कहा, बस कागज वापस कर दिया। अच्छा बनाया है। ये तारीफ नहीं थी, ये एतराफ था, और मिरहा ने फर्क महसूस किया। उस रात मिरहा को नींद जल्दी आ गई, शायद इसलिए कि उसके दिल पर से बोझ का एक और पत्थर हट चुका था, और कासिम देर तक जागता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मिरहा उसकी जिंदगी में बोझ बनकर नहीं आई थी, बल्कि शायद वो इम्तिहान थी जिससे गुजरे बगैर इसका इंसान बनना मुमकिन नहीं था। अगले दिन घर में फर्क साफ महसूस हो रहा था। फर्क सलूक में नहीं, कैफियत में था। फरखंदा बेगम ने यह तब्दीली सबसे पहले महसूस की। वो मिरहा के करीब बैठी और उसके बालों में आहिस्ता से उंगलियां फेरी। तुम खुश लग रही हो बेटा। मिरहा ने सर हिलाया। कासिम बुरा नहीं। ये जुमला फरखंदा बेगम के दिल में उतर गया। उसी दिन कासिम को ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट मिला, बड़ा, नाजुक और वक्त तलब। पहले वो ऐसे दबाव में घर को नजरअंदाज कर देता था, मगर अब नहीं। वो शाम को जल्दी लौटा। मिरहा सहन में पौधों को पानी दे रही थी। उसके हाथ गीली मिट्टी से सुने थे और चेहरे पर वही तवज्जो। कासिम ने पहली बार उसके पास बैठकर कहा, ये पौधे तुमने लगाए थे? मिरहा ने सर हिलाया। अम्मी ने कहा था, चीजें उगाने से दिल नरम रहता है। कासिम ने दिल ही दिल में सोचा, और शायद दिल नरम होने से इंसान बदल जाता है। वो दोनों खामोश बैठे रहे, ना कोई वादा, ना कोई एतराफ, मगर फासला जो कभी दीवार था बस अब एक कदम रह गया था। रात को कासिम ने खुद मिरहा के लिए पानी रखा। ये छोटी सी बात थी, मगर मिरहा के लिए पूरी दुनिया। उसने पहली बार कासिम को खौफ के बगैर देखा, और कासिम ने पहली बार ये तस्लीम किया कि मिरहा कमजोर नहीं, बस मुख्तलिफ है, और बाज़ औक़ात मुख्तलिफ होना ही असल ताकत होता है। कासिम शाह को अब यह मानने में दुश्वारी हो रही थी कि मिरहा उसकी जिंदगी का महज एक बोझ थी। यह ख्याल अब इतना पुराना हो चुका था कि उसे खुद याद नहीं आता था वो कब इस सोच के साथ जीता था। वो सुबह दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था, मगर दिल अजीब बेचैनी में मुब्तला था। आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद को देखा। वही कासिम शाह, वही मजबूत खदोखाल, वही कंट्रोल्ड शख्सियत, मगर आंखों में अब वो सख्ती नहीं रही थी। वो कमरे से निकला तो नजर सहन की तरफ पड़ी। मिरहा एक छोटे से स्टूल पर बैठी किसी डब्बे में बीज डाल रही थी। वो बार बार उंगलियों से मट्टी बराबर करती, फिर बीज रखती, जैसे हर एक को पूरी तवज्जो देना चाहती हो। कासिम रुक गया। दफ्तर देर हो रहा था, मगर उसके कदम जैसे जमीन में जम गए हों। मिरहा ने उसे देखा तो फौरन खड़ी हो गई। आप जा रहे हैं? कासिम ने इस बात में सर हिलाया। हाँ। मिरहा ने जल्दी से अपने हाथ झाड़े और अंदर की तरफ गई। चंद लम्हों बाद लौटी तो उसके हाथ में पानी की बोतल थी। रास्ते में प्यास लगे तो वो जुमला मुकम्मल न कर सकी। कासिम ने बोतल ले ली। शुक्रिया। ये लफ्ज मिरहा के लिए नया नहीं था, मगर उस लहजे में कुछ और था, कोई सख्ती, कोई हुक्म नहीं। कासिम दरवाजे से निकल गया, मगर मिरहा देर तक वहीं खड़ी रही। उस दिन दफ्तर में कासिम किसी काम पर तवज्जो नहीं दे पा रहा था। उसका दिमाग बार बार घर की तरफ चला जाता। सहन, पौधे और वो लड़की जो हर छोटी चीज को पूरी दुनिया समझती थी। शाम को वो गैर इरादी तौर पर जल्दी लौटा। घर में दाखिल होते ही एक नरम सी आवाज उसके कानों से टकराई। मिरहा किसी पुराने रेडियो पर धीमी सी धुन सुन रही थी। वो आंखें बंद किए हल्का हल्का सर हिला रही थी। कासिम ने जानबूझकर आवाज नहीं दी। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार देखा हो। उसकी खूबसूरती अब इसे चौंकाती नहीं थी, वो उसकी मासूमियत थी जो दिल में उतरती जा रही थी। रेडियो बंद हुआ तो मिरहा ने आंखें खोली और चौंक गई। आप कब आए? अभी। वो घबरा गई, जैसे कोई गलती कर बैठी हो। मैं शोर तो नहीं कर रही थी?
कासिम ने फौरन जवाब दिया, नहीं, अच्छी धुन थी। मिरहा का चेहरा खिल उठा। अम्मी भी सुनती थी। ये कहते कहते वो रुक गई। कासिम ने पहली बार उसके दुख को टालने के बजाय महसूस किया। तुम उन्हें याद करती हो? मिरहा ने आहिस्ता से सर हिलाया। बहुत। कमरे में खामोशी छा गई, मगर ये खामोशी बोझल नहीं थी। ये वो खामोशी थी जिसमें दुख भी सांस ले सकता है। उस रात फरखंदा बेगम ने कासिम को तन्हाई में बुलाया। बेटा, वे तुमसे कोई शिकवा नहीं करना चाहती, वो नरमी से बोली, मगर मिरहा को अब तुम्हारी जरूरत है। गुस्से की नहीं, साथ की। कासिम ने जवाब नहीं दिया। वो जवाब देने के मरहले से आगे निकल चुका था। वो सोचने के मरहले में था। कमरे में लौटकर उसने मिरहा को सोते देखा। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे दिन भर की दुनिया से आजाद हो गई हो। कासिम कुर्सी पर बैठा। उसे याद आया कि उसने कभी किसी के लिए खुद को यूं नहीं रोका था, ना माँ के लिए, ना बाप के लिए, और अब इस लड़की के लिए। उसने आहिस्ता से मिरहा के माथे से बाल हटाए। तुम पागल नहीं हो मिरहा, वो पहली बार दिल ही दिल में बोला। तुम बस नाजुक हो। अगले दिन कासिम ने एक गैर मुतवक्को फैसला किया। वो मिरहा को अपने साथ बाहर ले गया। कोई बड़ी जगह नहीं, कोई हुजूम नहीं, बस एक पुरसकून सा बाग। मिरहा ने पहले डर के मारे उसका हाथ पकड़ लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया। वो हर चीज को हैरत से देखती, दरख्त, परिंदे, बच्चे। कासिम उसे देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि मिरहा को बदलने की जरूरत नहीं, जरूरत उसे समझने की थी। वापसी पर मिरहा ने खुद कहा, मुझे अच्छा लगा। कासिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे भी। ये मुस्कुराहट मुख्तसर थी मगर सच्ची। उस रात कासिम ने देर तक सोचा। वो अब इस हकीकत से भाग नहीं सकता था कि मिरहा उसके दिल के किसी कोने में जगह बना चुकी है। ये मोहब्बत नहीं थी, मगर उसकी शुरुआत जरूर थी, और मोहब्बत की शुरुआत अक्सर खामोशी से ही होती है। सुबह की हल्की धूप घर के सहन में उतर रही थी। मिरहा आहिस्ता आहिस्ता पौधों के पास आई। हाथों में छोटे से पत्ते और मिट्टी का थोड़ा सा गुलदान था। वो आज कुछ ज्यादा पुरसकून लग रही थी। हर कदम पर वो पिछले दिनों की बेचैनी, खौफ या शर्मिंदगी को छोड़ आई थी। कासिम शाह दरवाजे के करीब खड़ा उस पर नजर रखे हुए था, मगर इस बार वो निगरानी के लिए नहीं था। ये बार उसकी नजरों में मुहाफिजाना गर्मजोशी थी, एहतराम था और दिल की गहराई से बढ़ती हुई मोहब्बत का इशारा था। मिरहा ने आहिस्ता से कहा, आप देख रहे हैं? कासिम ने सर हिलाया मगर जवाब नहीं दिया। ये खामोशी अब डरावनी नहीं बल्कि सुकून भरी थी। दोपहर का खाना दोनों ने साथ तैयार किया। मिरहा ने कासिम की पसंद के मुताबिक सब कुछ रखा और कासिम ने खामोशी से उसके काम में हाथ बटाया, लेकिन हर कदम पर उसका एहतराम किया। ये पहला मौका था जब दोनों ने एक दूसरे की आदत के बगैर बहस या हिचकिचाहट के काम किया। कासिम ने मिरहा की तरफ देखते कहा, तुमने वाकई सोचा कि हम साथ कुछ भी कर सकते हैं? मिरहा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, और ये बहुत मजा आया। ये जुमला बज़ाहिर मामूली था, मगर कासिम के दिल को उससे ज्यादा सुकून मिला था। वो जान गया कि अब मिरहा के साथ जिंदगी महज जिम्मेदारी नहीं बल्कि हिस्सेदारी है। मिरहा ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब डरती नहीं, मैं खुद को समझ सकती हूं, और अब आप भी समझेंगे कि मैं कमजोर नहीं बस अलग हूं। कासिम ने धीरे से सर हिलाया, मैं समझ गया हूं, और मैं तुम्हें वो जगह दूंगा जिसकी तुम मुस्तहिक हो, मेरे दिल के अंदर। मिरहा के लिए ये अल्फाज नए थे। ये पहली बार किसी ने उसे अपने दिल में जगह देने की बात की थी, बगैर किसी दबाव या इल्जाम के। शाम के वक्त दोनों सहन में बैठे थे। मिरहा ने कासिम के लिए एक छोटा सा फूल तोड़ा और उसके सामने रखा। कासिम ने उसे फौरन हाथ में लिया और फिर बगैर कुछ कहे उसे गुलदान में रखा। ये एक छोटा सा अमल था, मगर दोनों के लिए एक इशारा था। अब वो दोनों एक साथ थे, बगैर खौफ, बगैर हिचकिचाहट, बगैर माजी के साए के। कासिम ने आहिस्ता से कहा, यह हमारे घर का पहला फूल है जो हम दोनों ने साथ लगाया। ये सिर्फ पौधा नहीं, हमारा आगाज है। मिरहा की आंखें चमक उठी। हम एक साथ? उसने पुरसकून अंदाज में पूछा। कासिम ने मुस्कुराकर सर हिलाया, हम हमेशा साथ रहेंगे।
رات کو دونوں کھڑکی کے پاس بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ چاندنی کی ہلکی روشنی میں قاسم نے پہلی بار کہا، میں نے تمہیں دل سے کبھی قبول نہیں کیا، اب قبول کر رہا ہوں، پورے دل سے۔ مرحا نے سر ہلایا اور پہلی بار مکمل اعتماد کے ساتھ کہا، میں بھی آپ کو دل سے قبول کرتی ہوں، اب خوف نہیں، شک نہیں، صرف ہم۔ یہ الفاظ ایک معاہدے سے کم نہیں تھے، نہ قانون، نہ کاغذ، نہ سماجی دباؤ، صرف دل کی سچائی۔ رات کے آخر میں دونوں صحن میں بیٹھے خاموش تھے۔ ہوا میں ہلکی خوشبو تھی، پودوں کی سرسراہٹ تھی اور ایک دوسرے کی موجودگی۔ قاسم نے آہستہ سے مرحا کے ہاتھ تھامے۔ ہمیں زندگی کی تمام مشکلات کا سامنا ایک ساتھ کرنا ہے۔ میں تیار ہوں، مرحا نے مسکرا کر کہا، اور اس لمحے دونوں نے پہلی بار مکمل یقین کیا کہ یہ گھر، یہ محبت، یہ سکون اب صرف ایک شروعات نہیں، ایک مستقل حقیقت ہے۔ اور یہ وہ روشنی تھی جو دونوں کے دلوں نے مل کر پیدا کی تھی اور جو کبھی مدھم نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔